ಏನು ನಿನ್ನ ಗಂಡ ರೌಡಿಸಮ್ ಮಾಡತ್ತೀರೇನು ಏಕವಚನ ನೀವು ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಾಗ ಅಂತ ನನಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಇಲ್ಲ, ಮಾತಾಡೋದು ಪಾಸಿಬಲ್, ನಿಮ್ಗೆ ರೈಟ್ಸ್ನೂ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ನನಗೆ ಅದು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದೇನ. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಂತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಅದಷ್ಟೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕಮಿಷ್ನರ್ ಅವ್ರು ಅಂದರು. ಇವನ್ ತಬ್ಬು ಖಾನೂರು ಯಾವುದೂ ವೇನಾಗ ನೀವು ನೀವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದಿಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಮನೆ ಕುಂತು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಾಲ್ನಾಗ ಕುಂತು ಮಾತಾಡಿವಿ, ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಏನೂ ಅಂದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದು ಚೇರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡು, ಆಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ಕಲ್ಕೊನಿ ಮೊದಲು, ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ನೀ ಇದು ಮಾಡು. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಪ್ಪ, ನಾನು ಹೊರಗೆ ಏನೂ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕುಂತಾದ್ಮೇಲೆ ನಾ ಏನೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ನೀನು ನಿಂಗೆ ಏನಾರ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಬ್ಬು ಖಾನೂರು ಅದಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Royal PU College of Science and Commerce, Imran Silk House, Al Sharia Group of Institutions, and by Ideal with G. सभी को नमस्ते। पहले बार तो मैं जब इलेक्शन रुकना बोले तो मैं एक प्रॉमिस करके रुकी थी कि गुलबर्गा सिटी स्वच्छ रखेंगे, नीट रखेंगे, और जब मेयर बनी तो तब मेरा फर्स्ट वर्ड यही था कि ग्रीन सिटी बनाएंगे और जितना भी हो सकता है मेरे तरफ से गुलबर्गा सिटी क्लीन रखेंगे बोल के मैं प्रॉमिस करके यहाँ पे जीत के यहाँ पे मेयर चेयर पे बैठी हूँ। तो मेरा तो हक बनता है कि सब क्लीन रखना, क्या चल रहा है क्या नहीं। ये तो ऐसा नहीं है कि मैं चुप घर में जाके मेयर बन के आप सब लोगों के साथ खेलना, वो तो मेरा आदत नहीं है, हमारी पार्टी का भी नहीं है और मुझे सिखाया भी नहीं है। पहले काम करना है, सिटी क्लीन रखना है तो पूछना ही पड़ता ना। नहीं पूछे तो क्या घर में जाके बैठे तो आप लोग चुप बैठते हैं, नहीं सिटी क्यों क्लीन नहीं रख रहे बोल के आप लोग ही पूछते हैं। तो वो दौर पे मैं तो वार्ड नंबर 18 में बहुत इतना कचरा गिर गया था। 15 डेज से कोई भी नहीं आ रहे थे, तो 15 डेज से नहीं आ रहे तो मैं सेक्शन हेड जो अब्बाई कुमार बोल के है ना, उनको बुलाए थे। उनको बुलाने के बाद ये क्या है बोल के मैं फ़ोटोज़ वार्ड नंबर 18 के हमारे सीनियर कॉर्पोरेटर और एक्स मेयर अहमद भाई आए थे, उन्होंने आके मुझे फ़ोटोज़ बताए, ऐसा पूरे फ़ोटोज़ जितने भी उनके वार्ड में कचरा है ना वो सब इतने फ़ोटोज़ उन्होंने बताए मुझे। और लास्ट में तो जब इतना कचरा था कि फायर ब्रिगेड वाले खुद अपने आप आग लगाता हो, फायर ब्रिगेड वाले आके बुझाए, तब तक भी हमारे कॉरपोरेशन से कोई भी नहीं गया था। एज ए मेयर मैं पूछना मेरा हक है, मैं पूछूंगी भी लास्ट टिल द एंड। मैं जब तक हूँ तब तक मैं पूछती ही रहूँगी, आगे भी पूछूंगी, अभी भी पूछूँ, नेक्स्ट लेवल तक भी पूछती हूँ, जितना मेरे लेवल में है वो पूछती हूँ, उससे ज़्यादा तो उससे हद से ज़्यादा तो मैं नहीं जाती हूँ। मैं अभय कुमार सर को पूछे तो मैडम मैं इस बाबू राव देखते हैं, उनको मैं कॉल करके बोलता हूँ बोल के बोले, मैं ठीक है सर बुलाओ, उनको बुला के थोड़ा जितना जल्दी होता उतना जल्दी आप क्लीन रखो बोल के मैं बोली। तो 1 आवर वेट करे, बाबू राव को अभय सर कंटिन्यूसली कॉल कर रहे तो मैं इधर चाय पी रहा हूँ, चाय पिए वैसे आओ क्या, चाय पी के आता हूँ, रुको क्या है बैठने के लिए बोलो, बैठते हैं ना उन्होंने कभी भी बैठने के लिए बोलो, ये वर्ड्स सभी मैं खुद सुनी हूँ ऐसा बोलने के बाद फिर बाद में आने के बाद जस्ट मैं उनको क्या पूछे, सर ಏನ್ರಿ ಇದು ಏನದ, ಎಷ್ಟು ಇದು ಹೊಲಸಾಗ್ಯದ, ನನಗೇನು ಗೊತ್ತು, ನಾ ಏನು ಮಾಡಲಿ, ಮತ್ತು ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊತಾರ, ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ನೋಡ್ಕೊತಾನೆ, ನಾ ಹೋಗ್ತೀನೇನು ವಾರ್ಡಿಗೆ, ಮತ್ತು ನೀವು ಅವ್ರ ಹೆಡ್ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬಲ್ಲ, ಸೂಪರ್ವೈಸರಿಗೆ ಕರಿತೀನಿ ಅವ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ನನಗೇನೆ ಏಕವಚನದಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ನಾ ಅಂದರೂ ಹೋಗಲಿ ಬಿಡು ಅಂತೇಳಿ, ಏನು ರೀ ಸರ್ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ, ನಾವು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ನೀವೇನೋ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತಿರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೂ ಕೇಳಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನರ ಮಾಡ್ಕೊ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಕೈಲಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಎದ್ದೋದ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಗ ರೂಡಾಗಿ ಮೇಯರ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವೊಂದು ಲೇಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಯಾವಾಗೂ ಆಗ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ನಾ ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಅಂತೂ ಆಗ ಹುಡುಗಿ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾ ಯಾವಾಗ ಮೇಯರ್ ಆಗಿನ ಅವಾಗ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಏನೇ ಬರಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಎದುರು ನಿಂತೀನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಿದ್ರೂ ಯಾವಾಗ ಭೀ ನಾ ಇರಲಿ ಬಿಡಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಪೋರ್ಟಾಗಿ ನಾನು ನಿಂಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗೂ, ನಾವಿಬ್ಬರು ಜೊತೆಗೆ ಜೋಡೆತ್ತಾಗಿ ನಾವಿಬ್ಬರು ದುಡಮಿ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡ, ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ನೀ ಇರ್ತೀನಿ, ನಾ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ನಾ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅವಾಗಿಂದ ನಾನಂತರೂ ಅಂಜಕ್ಕೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಅವ ಹಂಗೆ ರೂಡಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನನ್ನ ಆ್ಯಂಟಿ ಚೇಂಬರ್ನಾಗ ಎದ್ದೆ, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ನಾನು ಆ್ಯಂಟಿ ಚೇಂಬರ್ನಾಗ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಆದೇನ. ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅವಾಗ ತಬ್ಬು ಖಾನ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಇವನ್ ವೀಡಿಯೋಸ್, ಆಮೇಲೆ ಕಮಿಷ್ನರಿಗೆ, ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ, SIಗಳಿಗೆ, ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಎಲ್ಲ JEಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಇದೇನು ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಮಾಡಿ, ಹೌದಪ್ಪ ಹ್ಯಾರಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾರಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ, ಅವನಿಗೆ ಹ್ಯಾರಸ್ಮೆಂಟ್ ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ,
ಕೆಲಸ ಕೇಳಿದ ತಪ್ಪ? ಕೆಲಸ ಕೇಳಬೇಕೋ ಕೇಳಬಾರ್ದು? ಇದು ಕೆಲಸ ಕೇಳಿದ ತಪ್ಪಂತಾರೇನು? ನಾವು ಕೆಲಸ ಕೇಳಿ ಹ್ಯಾರೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ನೀ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ನನಗೆ ಅದು ಮಾಡು, ಹೌದಪ್ಪ ನನ್ನ ಮನೇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಂತ ಅನ್ನತೀನಿ. ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿಸಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಪ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹುಡುಗ ಬಾ ಹಂಗೇನು ಅನ್ನತೀನಿ. ಅವೇನಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಅದೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೇ. ನೀ ಹಂಗಂತೇಳಿ ಎದೆ ಬ್ಯಾನಿ ಆಯಿತು ಅದು ಬ್ಯಾನಿ ಆಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಅಂಜಿದ್ರೆ ಅಂಜಬೇಕಾ? ಅಂಜದಿದ್ರನಾಗ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ತಬ್ಬು ಕಾನೂರು ಏನಂದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇವನ್ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಕಾಲ್ ನನಗೂ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಸೊ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾ ಏನಂದ, ನೋಡ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಾಗ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಇದ್ದೀರಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಲೇಡಿ ಟು ಲೇಡಿ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೇಸನ್ ಏನಾಗ್ಯದ ಆಯ್ತು ತಗೋರಿ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ಸೂಪರ್ವೈಸರಿಗಾರ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಗೆ ಬಂದು ಅಂತ ನಂದ. ಏನು ನಿನ್ನ ಗಂಡ ರೌಡಿಸಮ್ ಮಾಡತ್ತೀರೇನು ಏಕವಚನದಾಗ? ನೀವು ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಾಗ ಅಂತ ನನಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಇಲ್ಲ, ಮಾತಾಡೋದು ಪಾಸಿಬಲ್, ನಿಮ್ಗೆ ರೈಟ್ಸ್ನೂ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ನನಗೆ ಅದು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದೇನ. ಅಂದಾದ್ಮೇಲೂ ಅದು ಇದು ಏನೇನೋ ಅಂತಂದರು. ಆಯಿತು ಹೋಗಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನರ ಮಾಡೋದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿರಿ, ನಾ ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ 20 ಸತಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ನೀವು ಮೊದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ನೋಡ್ಕೋರಿ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ತಬ್ಬು ಕಾನೂರು ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಾಗ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಅವರು ಬಾಬುರಾವ್ ಅವರು ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದರು. ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ ಒಂದು 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದರು. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಕಂಡ್ರು ಅವರು. ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಕಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ರೀ ಬಾಬುರಾವ್ ಇಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರಿ, ಎದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಇದು ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೋಗಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾ ಅಂತ ನನಗೆ. ಮತ್ತು ಇವನ್ ಕಮಿಷ್ನರ್ ಎದ್ದರೇನೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಗಂದ್ರೆ ನಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೊರಗೆ. ಹಾ ಅವರು ಇದ್ದಿದ್ರು. ಹಾ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರಿಗೂ ಹೇಳಿ, ಕಮಿಷ್ನರ್ ಅವ್ರು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದೆಲ್ಲ ಚೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆದು ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಂತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಅದಷ್ಟೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕಮಿಷ್ನರ್ ಅವ್ರು ಅಂದರು. ಇವನ್ ತಬ್ಬು ಕಾನೂರು ಯಾವುದೂ ವೇನಾಗ ನೀವು ಬಾ ನೀವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಮನೆ ಕುಂತು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಾಲ್ನಾಗ ಕುಂತು ಮಾತಾಡಿವಿ. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಏನೂ ಅಂದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದು ಚೇರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡು, ಆಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ಕಲ್ಕೊ. ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲು ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ನೀ ಇದು ಮಾಡು. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಪ್ಪ, ನಾನು ಹೊರಗೆ ಏನೂ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕುಂತಾದ್ಮೇಲೆ ನಾ ಏನೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ನೀನು ನಿಂಗೆ ಏನರ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಬ್ಬು ಕಾನೂರು ಅದಷ್ಟೇ ಅನ್ನಾರ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಇವನ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವ್ರು ಅಭಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರೇ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪದ, ನಾನೇ ಸಾರಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಾರಿನೂ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸೇ ಆಗ್ತದ ಏನದು ಅಂದೀವಿ ನಾವು, ಅಂತ ಪರಿ ಏನೂ ಅಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂದರೂ ಅವ್ರ ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಇಂಥವು ಸಣ್ಣದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೋಬಾರ್ದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಸಣ್ಣವರ ಅಂತ ಅನ್ನತ್ತೀರಿ. ಇವನ್ ನನಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಸಣ್ಣವರ, ನನಗೂ ಗೊತ್ತದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತ ಅನ್ನೋದು. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನಗೂ ಗೊತ್ತದ. This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Royal PU College of Science and Commerce, Imran Silk House, Al Sharia Group of Institutions, and by Ideal with G.